आपण 100 टाइम्स ते हे करून घेऊया येस. फॉर्मेशन. हो. स्टार्ट करू. आहे तुझ्याकडे माळा? एकच सेकंड. करू शकतो स्टार्ट. माझ्या इकडे आहे. आणलं. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration.
Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun मॅम and झालं. celebration. Thank you so much. Thank you everyone. हम्म. कालचा लेसन होता. आरोग्यातील जादू आणि चमत्कार. हम्म. So याचं एक्सप्लेनेशन देऊ शकतेस ना तू? हो. चलो. सगळ्यात आधी तर काल कोणी अटेंड केला होता क्लास अश्विन मॅमचा? ठीक हो. आहे. नसेल की इन केस कोणी केलं असेल तर चांगलंच आहे. नसेल केला तर आपण आज परत ती प्रॅक्टिस करणार आहोत. काल ईश सरांनी काल ऍक्च्युली हेल्थ अनालाइज चार्ट असं एक टास्क घेतली होती अश्विन मॅम येण्याच्या आधी. सो आपण तिथूनच स्टार्ट करू असं मला वाटतं, कारण एक खूप छान, म्हणजे रात्री मला तर खूप छान वाटलं तो चार्ट बनवून, आणि मी आता परत बनवू मला आवडेल परत बनवायला. सो आपण आधी मॅम त्यापासून मग स्टार्ट करू, चालेल ना? चालेल, पण त्याआधी मला सगळ्यांना विचारायचं होतं की डेलीचे तुम्ही 10 ग्रॅटिट्यूड लिहिले आहेत. आई वडिलांसाठी 5-5 झाले असेल. नसेल झाले तर या टास्क नंतर क्लास नंतर तुम्ही करा. ठीक आहे, करा, सुरू करा. येस. किंवा आपण लिहून घेऊ शकतो मॅम, आधी काउंट युअर ब्लेसिंग लिहून घ्यायचे का? हा, जर पुढे झाले नसतील तर बेस्ट आहे ना. येस, ते हां. लिहून ठेवा. सो आपण काउंट युअर ब्लेसिंग पासून स्टार्ट करूयात. मग आता आधी ते लिहूयात आपण.
लिहितात ना सगळे. अरुणा मॅम, आज तुमचा कॅमेरा बंद आहे. आहेत सगळ्यांचे लिहून. झालं लिहून. ओके. हो झालं. मग आपण आधी थोडंसं एकदा रिव्हिजन करू या चॅप्टरची, आणि मग आपण तो अनालाइज हेल्थ चार्ट आणि आपण बाकीचं मग लिहूयात. सो काल जर कोणी मॅमचं सेशन अटेंड केलं असेल तर मॅमने खूप छान प्रकारे खरं तर एक्सप्लेन केलं की हेल्थ म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टन्स आपण हेल्थलाच द्यायला पाहिजे. जसं की कीर्ती मॅम पण आपल्याला नेहमी सांगतात की मॅम काल तेच बोलल्या की म्हणजे तुम्ही पैसे कमवले भरपूर, तुमच्याकडे मोठं घर आहे, सगळे सगळे धनसंपत्ती आहे, सगळं खूप आहे, पण जर तुमची हेल्थच, तुम्हाला जर हेल्थच फिट अँड फाईन तुम्ही नसाल तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. सो मग मॅमने तेच सांगितलं की म्हणून तुम्ही
आणि कोणाकोणाला असं मॅमने विचारलं, कोणाकोणाला असं वाटतं की मी खूपच फिट अँड फाईन आहे, असं आपल्याला वाटत असतं. पण ऍक्च्युली आपण जेव्हा विचार करतो, खूप विचार करतो, तेव्हा आपल्याला कळतं की काय काय आपल्याला हेल्थ चॅलेंजेस आहे. सो मग मॅमने तेच सांगितलं की तुम्ही सगळ्यात आधी, मी तर म्हणेन की तुम्ही हेल्थ वरती वर्क करा ग्रॅटिट्यूडच्या जर्नीमध्ये, आणि मग तुम्ही बाकी सगळ्याचा विचार करा, कारण हेच सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. सो आता फॉर एक्झाम्पल की म्हणजे मला असं वाटतं की मी खूपच छान आहे, खूपच छान फिरतीये इकडे, हे करतीये ते करतीये, पण मग अचानक मला असं आठवतंय की अरे नाही, मला तर मी थोडंसं 5 किलोमीटर वगैरे चालून आले की माझे पाय दुखतायत, किंवा थोडंसं मॅरेथॉनला वगैरे पळून आले की मग मला कळतंय की अरे मला तर दुसऱ्या दिवशी उठायला त्रास होतोय, चालायला त्रास होतोय. मग हे असं का होतंय? कारण की आपल्याला ते हेल्थ चॅलेंजेस अजून कुठेतरी आपल्याला त्याच्यावर अजून ग्रॅटिट्यूड करण्याची गरज आहे. सो मग आता आपण जो हेल्थ अनालाइज चार्ट बनवणार आहे, तो त्यासाठीच की जेणेकरून आपल्याला लक्षात यावं की आपल्या हेल्थवरती आपल्याला अजून कुठे कुठे आणि कुठल्या एरियावर काम करायचंय. सो आजच्या चॅप्टरमध्ये मेन तर तेच आहे की आपण अनालाइज करायचंय, स्वतःला जेन्युनली अनालाइज करायचंय, आणि तो चार्ट बनवल्यानंतर आपण आपल्याला लक्षात येणार आहे की शरीराच्या कुठल्या भागावरती आपल्याला काम करण्याची गरज आहे. आणि त्याच्यावरती मग आपण ज्या आपल्या 3 स्टेप आहे, भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ, असं तीनही स्टेप मग आपण त्याच्यावर अप्लाय करणार आहोत. सो मग आपण स्टार्ट करूया चार्टचे. कसा बनवायचा आहे स्नेहा मॅम तो हा, चार्ट? मी सांगते. सो सगळ्यात आधी तर सगळ्यांनी वरती असं एका लाईन मध्ये नंबर्स लिहा, 2, 4, 6, 8 आणि 10. थोडासा स्पेस देऊन मग लिहा ते नंबर्स, 2, 4, 6, 8 आणि 10. तुम्ही लिहिलं असेल काल तर एक सॅम्पल दाखवा ना. हा. बॅकग्राऊंड काढायला लागेल एकदा. हम्म. 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 झालं का शेअर माझी स्क्रीन, नाही. बॅकग्राऊंड वाली? नाही. नाही. किंवा मग डाव्या हाताला आपल्याला अवयव लिहायचे आहे आणि त्याच्या पुढे टिक मार्क करायचे, असं करायचंय का? नाही, सगळ्यात आधी पहिल्या लाईन मध्ये नंबर्स लिहिले की मग त्याला डाऊन एरो दाखवायचा आहे, आणि मग 2च्या खाली ब्रेकडाऊन, 4च्या खाली फोटो पाठव ना सम प्लीज. टाइम. हो. लक्षात येत नाही ऍक्च्युली. चॅट मध्येच पाठव हवं तर. पण 2, 4, 6, 8, 9 का बरं? 1 to 10 का आहे? नाही, फक्त 2, 4, 8, 6, स्पेस देऊन लिहायचं का? काय? एकच मिनिटात मॅडम एकच फोटो मिनिट, पाठवत फोटो आहेत. पाठवते मी. हा. मी पाठवला आहे, एकदा मग चेक करा. सो तसं व्हॉट्सअप आपल्याला मध्ये. लिहायचंय. हो. कशामध्ये पाठवलं आहे? व्हॉट्सअप ग्रुपला. हा. ओके. लक्षात आलं असेल ना सगळ्यांना कसं लिहायचंय? हा. ओके, हे तर रँकिंग झालं ना. हा, पण हे म्हणजे हे स्टार्ट करायचं, ही पहिली स्टेप आहे, आणि मग अच्छा. याच्यानंतर आपण सगळे पार्ट्स घेणार आहोत. म्हणजे आता ईश ओके. सरांनी काल सगळ्यात आधी तर माइंड, थॉट, इमोशन्स
हा. याच्यावरती लिहायचंय आपल्याला, की मग हे तुम्ही लिहिणार आणि मग हे तुम्ही रेटिंग्स देणार. म्हणजे माइंडला, मग तुम्ही माइंडवरती 1 मिनिटं खरोखर विचार करायचा आहे आता. म्हणजे आपण आता प्रत्येकाला 1-1 मिनिटं नाही देऊ शकणार, पण आपण माइंडवरती 30 सेकंद वगैरे देऊ शकतो. सो आपण सगळ्यांनी थोडासा विचार करायचा आहे की आत्ता या क्षणाला माझं माइंड कसं आहे, रिलॅक्स आहे, स्ट्रेसफुल आहे, की थोडंसं मला हेवी फील होत आहे, आणि त्यानुसार मग तुम्ही रेटिंग द्यायचे. हम्म. सो पहिलं तर आधी हे सगळ्यांनी लिहून घ्या की 2 कशासाठी रँकिंग देणार आहे आपण. सपोज म्हणजे हे इन शॉर्ट आहे की आपण आपल्या बॉडी पार्ट्सला मार्क्स देणार आहे. हां. लक्षात आलं सगळ्यांना? हो. ओके. बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो ज्यांचं लिहून झालं असेल त्यांनी सगळ्यात आधी माइंडला द्या, त्याच्यानंतर थॉट. माइंड पर्यंत झालं असेल ना सगळ्यांचं? नाही, वरचं लिहित येस, होतो आम्ही आता. झालं. वरचं येतो मॅडम. ओके. सो आता माइंड पहिलं घ्यायचं का? हा. ओके. बॉडी पार्ट मार्क द्यायचे आहेत का? हो. राईट. आता स्नेहा ओके. मॅम आपल्याला सांगतील की काय काय कव्हर करायचंय. सो आता त्यांनी माइंड सांगितलं आपल्याला, राईट. तर मग आपण आता विचार करायचा आहे 2 सेकंद शांत बसून की खरंच माझी आत्ताची माइंडची स्टेट काय आहे, किंवा माझं माइंड सध्याच्या परिस्थितीमध्ये किती हेल्दी आहे, मी किती नंबर देऊ शकते त्या माइंडला. उगीच सगळीकडे 10-10 नका देऊ, ठीक आहे. थोडा हा, विचार तुम्ही करा, ऍक्च्युअल जेन्युइनली अनालाइज रँकिंग द्या. करा, कारण शेवटी काम तुम्हालाच करायचं आहे तुमच्या बॉडी करता. हा. समटाइम्स बॅकग्राऊंड म्हणजे खाली वर होतं असं ना, हो निगेटिव्हिटी हो. येते माइंड म्हणजे मध्ये. कधी छानही असतं, कधी ब्रेकडाऊन पण येतं असं. नेक्स्ट. नेक्स्ट आहे थॉट. सो आता या क्षणी तुम्ही 1 मिनिट 10 सेकंद डोळे बंद करून विचार करायचे की तुमच्या मनात, तुमच्या माइंडमध्ये कोणते थॉट आहेत. पॉझिटिव्ह थॉट्स आहेत, मिक्स थॉट्स आहेत, कसे थॉट आहेत आता सध्या या क्षणाला. त्याच्यानुसार मग तुम्ही ते रेटिंग द्यायचे. अच्छा, म्हणजे या आता क्षणाचा तुम्हाला, विचार करायचा आहे आपण. हो, आत्ताच्या ओके स्टेटमध्ये ओके ओके. की तुम्हाला कसं वाटतंय, एकदम पॉझिटिव्ह वाटतंय, एकदम अमेझिंग, की म्हणजे आत्ताची तुमची म्हणजे आत्ताचा तुमचा थॉट असा आहे की वाव, आता तर मला एकदमच म्हणजे मी बेस्ट इन द वर्ल्ड वगैरे आहे. सो असा जर म्हणजे थॉट असेल तर तसं रेटिंग. छान आणि उत्कृष्ट असं म्हणू शकतो आपण 8 आणि 10 ला. येस. मिक्स असेल तर कसं लिहायचं? थॉट मिक्स म्हणजे आपले थोडे. 6. ओके ओके. ओके मिक्स ओके. म्हणजे ओके ओके. 6 नंबर. ओके. अमृतवेलामध्ये सुचिता मॅम ठीक ठीक का बरं? हा. नाही, जस्ट मॅम विचारलं. ओके ओके, हरकत नाही. हम्म. झालं सगळ्यांचं? मग हा आता हा. इमोशन्स वर लिहा. आता तुमचे कसे इमोशन्स आहेत, हॅप्पी, मिक्स, की कसे? आय एम शुअर की अँग्री तर कोणी फील करत नसेल आता. हॅपी हॅपी आता बेस्ट आहे, आता छान आहे. सकाळी हॅपीच आहेत माझे सगळं. मार्क द्या तसे छान छान. त्याच्यानंतर हेड आणि ब्रेन. हेड. हेड अँड ब्रेन. ओके. सो आता कोणाचं, काही काही लोकांचं सकाळी उठल्यावर डोकं पण दुखत असतं. सो आता आय एम शुअर की कोणाचं दुखत नसेल. सो तुम्ही नाही. छान रेटिंग्स द्या. आणि ब्रेन वरती पण, की आता तुमचं ब्रेन कसं आहे, म्हणजे तुम्हाला असं लाईट फील होतंय का हेवी वाटतंय, त्यानुसार मग तुम्ही द्या रेटिंग. सगळ्यांनी ऍट द एंड मार्क शेअर करायचे आहेत सगळ्यांचे. हो, ग्रुप वरती. विल सी हु इज द टॉपर. म्हणजे कळेल की कोणाला किती गरज आहे हेल्थवर पहिले वर्क 3 करायची. नंबर काढूया आपण. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट आहे नेक. हा. नेक्स्ट नेक. सॉरी, आईज. आईज, गळा. डोळे. ओके ठीक आहे. डोळे की गळा? डोळे लिहा आधी.
ओके. आणि आत्ताच्या परिस्थितीचं लिहायचं आहे करंट येस. स्टेटमध्ये. सो कारण डोळ्यांना म्हणजे तुम्हाला कसं फील होतंय आता? कोणाकोणाला थोडंसं म्हणजे डोळ्यांची आग होत असते, किंवा कधी कधी तुम्हाला असं म्हणजे उठल्यावर छान शांत वाटतं डोळ्यांना. सो त्यानुसार मग तुम्ही द्या मार्क्स. त्याच्यानंतर आहे नेक. सो नेकला तुम्ही थोडंसं मूव्ह करून बघू शकतात. एक स्मॉल एक्सरसाइज पण होईल, आणि मग तुम्हाला अंदाज पण येईल की आता तुमच्या मानेला कसं वाटतंय. झालं सगळ्यांचं? हो हो झालं. आता नेक्स्ट आहे शोल्डर. सो शोल्डरचं पण तुम्ही हँड मूव्ह करून बघू शकता. रोटेशन जे आपण करतो एरोबिक्स किंवा जिम मध्ये वगैरे, तर हात रोटेट करून तुमच्या लक्षात येईल की आपलं शोल्डर कसं आहे. आपल्याला थोडंसं पेन होतंय की एकदम लाईट छान मस्त रिलॅक्स आहे माझे शोल्डर. माय गॉड. सो असं तर मी पण खरंच म्हणते की मी फिट अँड फाईन आहे, पण मी काल रात्री हा चार्ट बनवला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मला पण 3-4 गोष्टींवर मी अजून लिहू शकते भरपूर ग्रॅटिट्यूड. येस. त्याच्यानंतर आहे चेस्ट एरिया. सो आता सगळ्यांना म्हणजे आपल्याला कोणाला चेस्टमध्ये पेन असतं, काही काही लोकांना. सो तिथे जर तुम्हाला काही चॅलेंजेस असतील त्या एरियात, तर तुम्ही ते लिहू शकता. त्याच्यानुसार मार्क द्या. कुणाला असं होत आहे का की सध्या आता स्नेहा मॅमने शोल्डर सांगितलं, सो माइंड आपलं असं कोणाचं घेऊन जात आहे का की अरे तू आता 10 देतीये पण तुला 1 आठवड्यापूर्वी 1 महिन्यापूर्वी पेन होतं, म्हणजे आपण त्या पेनकडे फोकस करतोय रादर दॅन हेल्दी स्टेट. हम्म. होत आहे कोणाला असं की आठवतंय की म्हणजे जेव्हा मी माझ्या शोल्डरला 10 मार्क्स देतीये तेव्हा मला आठवते की अरे लास्ट वीकमध्ये मंथमध्ये तर तुला पेन होतं ना. म्हणजे आपलं माइंड कसं आपण ट्रेन केलंय बघा. करंट म्हणजे तुम्ही करंट तुमच्या माइंड वर स्टेटमध्ये. वर्क केलं मला पाहिजे. 2 दिवसापासून थोडंसं हेल्थ ब्रेकडाऊन आहे, त्याच्यामुळे मला थोडंसं बरेच रेटिंग कमीच येत आहे माझे. ठीक आहे, हरकत नाही मॅम, आपण ग्रॅटिट्यूडने वाढवूया ते. येस. हो सो आता अश्विन प्लीज. मॅमने सांगितलंय की त्यांनी 2 पासन स्टार्ट केलंय. म्हणजे त्यांनी स्वतः सांगितलं की खूप वर्षांपूर्वी मेरे सब इसमें दो 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 थे मार्क्स, वहां से मैंने येस. स्टार्ट किया है और आज मैं 8 to 10 के बीच में हूँ. येस. चलो नेक्स्ट. सो नेक्स्ट आहे स्टमक. चेस्ट पर्यंत झालंय ना सगळ्यांचं? राईट. स्टमक. झालं. त्याच्यानंतर बॅक अँड स्पाइन. झालं बॅक अँड स्पाइन. येस. नेक्स्ट आहे लेग्स. काय नेक्स्ट काय सांगितलं स्पाईनच्या लेग. नंतर? पाय. पाय. पाय पाय. नेक्स्ट. सगळ्यात पुढचं म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंटली एनर्जी. आता या क्षणाला तुम्ही किती एनर्जेटिक आहात. जे 8 आणि 10 देतील त्यांना मी डान्स करायला सांगणार आहे व्हिडिओ चालू करून. तरी पण देऊ आम्ही.
तो खरंच हे अनालाइज करा की तुम्ही किती एनर्जेटिक आहात आत्ता या क्षणाला. म्हणजे तुम्ही ब्रह्ममुहूर्तावर बसलेले आहात. पण विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की खरंच आपण किती स्वतःच्या बॉडीमध्ये एनर्जी फील करतो. करेक्ट. आणि खूपदा असं होतं की कदाचित आपण थोडेसे म्हणजे मिक्स फिलिंग्स असतात आपल्याला. सो त्यानुसार मग तुम्ही द्या रेटिंग. त्याच्यानंतर आहे बॉडी. आता सध्या तुमच्या शरीराला तुम्हाला काय फील होतंय? म्हणजे तुम्ही असं स्लीपी थोडंसं झोप आलेल्यासारखं फील करतायत की म्हणजे आता तुमचं शरीर तुम्हाला असं म्हणतंय का की आता मला थोडंसं झोपावंसं वाटतंय की थोडंसं एकदम आराम करावासा वाटतोय मला? त्यानुसार मग तुम्ही मार्क्स द्या. की आता तुमची बॉडी तुम्हाला असं सांगते की नाही, आता जर मी एकदम फ्रेश आहे, मस्त मी वॉकला जाऊ शकते, भरपूर कामं करू शकते. येस, झालं. त्यानंतर आहे हायड्रेशन. सो 1 मिनिट सगळ्यांनी डोळे बंद करा आणि विचार करा, खरंच तुमच्या शरीरामध्ये हायड्रेशन लेवल खूप चांगली आहे का? की तुम्हाला अजूनही तुमच्या शरीरात तुम्हाला पाणी पिण्याची भरपूर गरज आहे तुमची हायड्रेशन लेवल चांगली होण्यासाठी. सो यासाठी खरोखर सगळ्यांनी डोळे बंद करून 1 सेकंद विचार करा की खरंच तुम्ही इतकं छान हायड्रेटेड आहात का, की तुम्हाला अजिबात पण थर्स्टी फील नाही होते, बिलकुल पण पाणी आत्ता या क्षणाला कसं वाटतंय तुम्हाला? त्यानुसार मग द्या मार्क्स. आणि हे जे तुम्ही मार्क्स देणार आहे याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही पाणी पण पिणं किती वाढवलं पाहिजे दिवसाला. काही काही लोक फक्त 1 ते 1.5 लिटर पाणी पितात दिवसाला, जे की अजिबात पण चांगलं नाहीये. तुम्ही मिनिमम 2.5 ते 3 लिटर पाणी तरी प्यायलाच पाहिजे, कुठलाही सीझन असो. समर सीझनला तर तुम्ही 4 ते 5 लिटर पाणी प्यायला पाहिजे. झालं सगळ्यांचं? येस. येस. त्याच्यानंतर आहे फायर एलिमेंट, अग्नी. सो याच्यासाठी पण तुम्ही 1 मिनिट चेहरा डोळे बंद करून विचार करा की खरंच तुमच्या शरीरामध्ये तुमच्या बॉडीमध्ये जे आपण म्हणतो की अग्नीचा एक स्पार्क असतो, तर खरंच तो तुम्हाला फील होतोय का? खरंच तुम्हाला वाटतंय का की ते आहे माझ्या शरीरात व्यवस्थित? त्यानुसार मग रेटिंग द्या. बऱ्याचशा लोकांना मॅमने काल खूप छान एक्झाम्पल दिलं की बरेचसे लोक म्हणतात ठीक आहे तुमचं होऊ द्या, आधी रेटिंग देणं, मग आपण बोलूया. झालं सगळ्यांचं? येस. ओके. सो झालं, आता चार्ट बनवून झालाय आपला. सो जच्या लक्षात आलं असेल की आपण काय कुठल्या कुठल्या ठिकाणी आपल्याला ग्रॅटिट्यूडची गरज आहे हेल्थवरती. सो मग आज तुम्ही आत्ता जरी आपलं क्लासमध्ये कम्प्लीट नाही झालं तरी मी तर म्हणेन की दिवसभरात तुम्ही जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा खरंच ते कम्प्लीट करा. कारण मी सुद्धा काल रात्री कम्प्लीट केलंय आणि मला खरोखरच खूप छान वाटलंय की मला इतके सगळे एरियाज मिळालेत लिहिण्यासाठी. कारण मला तर असंच वाटत होतं की मी खूपच फिट अँड फाईन आहे आणि मी सगळी कामं करू शकते, भराभर मस्त इकडे तिकडे जाऊ शकते. पण काल मला या चार्टवरून खरंच लक्षात आलंय की मला पण गरज आहे. तर मॅमने हेच सांगितलं फायर एलिमेंट. फायरचं मी सांगेल की खूप लोक म्हणजे स्पेशली लेडीजला असं होतं की चेहऱ्यावर फोड वगैरे आले किंवा काही झालं की आता म्हणजे खरंच ना किती सहज आपण बोलून जातो की आपण लगेच असं म्हणतो अरे हो नाही यार मला तर चेहऱ्यावरती पिंपल्स आलेत, असं झालंय तसं झालंय. सो मॅम तेच सांगत होते की म्हणजे तुम्ही डायरेक्टली काय करताय, तुम्ही तुमच्या शरीरात असलेल्या त्या अग्नीला दोष देताय आणि हे तुमच्या लक्षात पण येत नाही. आणि मग जेव्हा तुम्हाला म्हणजे तुम्ही लहानपणीपासून जी तुमची स्किन एकदम छान असते, ग्लोईंग असते किंवा एक प्रकारचं एक वेगळं तेज असतं तुमच्या चेहऱ्यावर, तर ते का असतं? कारण की तेव्हा अशा कोणत्या फिलिंग्स तुमच्यामध्ये नसतात किंवा तुम्ही असं काही बोलत पण नाही. पण जेव्हा आपण अडल्ट होतो तेव्हा आपण ह्या सगळ्या गोष्टी समजतो आणि हे आपण इनडायरेक्टली आपल्या माइंडमध्ये सेट करत जातो. आता खरंच खूप साधी गोष्ट आहे पिंपल्सचं तर म्हणजे मी सुद्धा मला आठवतं की मी मुंबईला असताना कॉलेज लाईफमध्ये खूपदा असं बोलायची
आणि खरंच आहे ना, म्हणजे आपण ते बोलतो आणि आपले पिंपल्स वाढत जातात. सो मग मॅमने तेच सांगितलं की मला तर असं म्हणायचे लोक, तेव्हा मी बोलायची की अरे वा, मेरे अंदर अभी भी जवानी जिंदा है, मुझे पिंपल्स आ रहे मतलब, और मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरे अंदर अभी भी फायर एलिमेंट है और मैं यंग फील करती हूँ. तर खरंच ही खूप साधी गोष्ट आहे, पण किती खरंच महत्वाची आहे, आणि स्पेशली लेडीजला. सो मी तर म्हणेल की याच्यावरती आपण वर्क करूयात. मग आता सगळ्यांनी जो चार्ट बनवलाय त्याच्यानुसार लक्षात आलं असेल. सो तो तो एरिया घेऊन आपण मग स्टार्ट करूयात ग्रॅटिट्यूड. येस, तुम्ही शेअर पण करू शकता तुमचे हो. नंबर्स. सो आपण 15 पॉइंट्स कव्हर केले. सो प्रत्येकाचे 10 म्हणजे 150 पैकी तुम्हाला किती मार्क्स मिळालेत किंवा किती लेवल आहे तुमची हेल्दीनेसची हे बघू शकता तुम्ही. सो स्नेहा मॅम, आता याच्यामध्ये कसं लिहायचं आहे, जसं की जिथे कमी मार्क्स दिलेत त्या एरियासाठी ग्रॅटिट्यूड लिहायचे आहे, त्या येस. बॉडी पार्टसाठी. हो. म्हणजे मग त्या आता फॉर एक्झाम्पल माझे डोळे, मला सध्या मी असं विचारलं होतं मॅमला की मी स्क्रीन टाइम खूप होतोय, मला डोळ्यांना थोडासा आग वगैरे होतीये. सो मग मी विचार करेल की माझ्या डोळ्यांची आयडियल अवस्था मला काय हवी आहे. सो मग मी विचार करेल की मी कॉलेजमध्ये असताना किंवा जॉबच्या आधी किती छान, म्हणजे माझे डोळे किती छान असायचे. मला आयडियल अवस्था काय हवी आहे माझ्या डोळ्यांची. फॉर एक्झाम्पल मला आता काल मी विचार केल्यावर अशी हवी आहे की मी कॉलेजमध्ये असताना एकदम अप्रतिम माझे डोळे म्हणजे होते, किंवा आता पण मी ते करतेच आहे त्याच्यावर वर्क. पण मला आयडियल अवस्था माझी तशी हवी आहे. सो तुम्ही पण हा विचार करा. फॉर एक्झाम्पल आता कोणाला पायामध्ये चॅलेंजेस असतील तर त्यांनी विचार करा की कॉलेजला असताना त्यांचे पाय कसे होते, किती मजबूत होते, तुम्ही धावू शकायचा, तुम्ही चालू शकायचा भरभर. सो तुम्हाला त्या अवयवाची आयडियल अवस्था काय हवी आहे, आणि मग त्याच्यावरती तुम्ही अ, आपल्या 3 स्टेपमध्ये लिहायचं: भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ. की इन आधी कसं शॉर्ट होतं. म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला बुकमध्ये 3 PPF म्हणजे पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर 3 फॉर्मॅटमध्ये करायचं आहे. तर आता तुम्ही काय करा, तुमच्या लिस्टमधून जिथे तुम्ही सगळ्यात कमी मार्क्स दिलेत त्यातला एखादा बॉडी पार्ट सिलेक्ट करा सिलेक्ट करा. किंवा निवडा. आणि आता समजा मी माझे लेग्स सिलेक्ट केले, ठीक आहे. तर आता मी याच्यामध्ये बघणार आहे की जेव्हा मी कॉलेजला होते किंवा लहानपणी सुद्धा, कॉलेजचं नाही पण आत्तापर्यंत ब्रेकडाऊनच्या आधी जेव्हा पण मी ट्रेकिंगला जायची, पळायला जायची, तेव्हा मी किती स्मूथली, किती मस्त परफेक्टली रन करायची. किती पण लॉंग डिस्टन्स असेल ते, किंवा किती सहज मी हे करायची ना, सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करू शकायची. तर ही स्टेट आपल्याला आठवायची आहे या क्षणी, या मोमेंटला, ठीक आहे. आणि आता आपण त्या याच्यासाठी 5 ग्रॅटिट्यूड लिहायचे. मी लेगचं एक्झाम्पल देऊन सांगतेय तुम्हाला, ठीक आहे. आणि मग आता इन फ्युचरमध्ये मागे आयडियल स्टेट होती ती आयडियल स्टेट, करंट याच्यासाठी म्हणजे आत्ता माझे पाय जसे आहेत, किमान मी चालू शकते, किमान मी 5 किलोमीटर नाही पण 1 किलोमीटर पळू शकते, राईट. किंवा 1 किलोमीटर नाही, किमान मी माझं माझं स्वतःचं सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज स्वतः पायाने करू शकते. हे माझे वर्तमान काळातले 5 ग्रॅटिट्यूड झाले माझ्या पायासाठीचे. आणि आता फ्युचर स्टेट काय हवी आहे, म्हणजे जसं स्नेहा मॅमने सांगितले, आयडियल स्टेट मला काय हवी आहे. तर मला माझं टार्गेट आहे की मला 5 किलोमीटर गो किंवा 1 रन मध्ये कम्प्लीट करायचं आहे नॉन स्टॉप मध्ये. सो हे माझं आयडियल स्टेट आहे की मला हे असे हेल्दी, एवढे माझे लेगचे मसल सगळे हेल्दी हवे आहेत, राईट. तर हे माझं स्टेट आहे, ते मी आता इमॅजिन करणार आयडियल स्टेटमध्ये. सो लक्षात आलं तुम्हाला PPF फॉर्मॅट काय आहे ते. दीपक सर, हाताची घडी घालून बसलेत तुम्ही चक्क. ऐकतोय. प्लीज लिहा. आणि तुम्ही मार्क्स नाही पाठवलेत अजून. हम्म. पाठवतो. दोघी तिघींनीच दिलीत, बाकी लोकांचं काय होतंय, काउंटिंग चार्ट प्रॉब्लेम. बनवलाय ना ज्यांचा कॅमेरा बंद आहे त्यांनी. त्यांनी आधी स्नेहा शेअर मॅम. करा आता. मॅम म्हणूनच खरं अशा मॅम, ऍक्टिव्हिटीज मी घ्यायला पहिला लागतात की पाठवलं कळतं. तुम्हाला. काय बोलताय ज्योती मॅम? सॉरी, मी तृप्ती आहे. मी ओके, सॉरी. पाठवलं म्हणजे आधीच पाठवलं तुम्हाला, दोघींना पाठवलं.
ओके. इथे पाठवा मॅम. चॅट मध्ये नाही आलंय तुमचं. हा, अस्मिता मॅम तुमचं पण नाही चॅट आलंय. मध्ये पाठव. ज्यांचे कॅमेरे बंद आहेत त्यांनी प्लीज पहिलं पाठवायचंय. ओके. म्हणजे हे काय वेगळं काही वेने घेऊ नका. इथे जस्ट की तुम्ही कॅमेरे बंद करून सुद्धा असाइनमेंट करताय, हे महत्वाचं आहे. म्हणून हा हा. हे सगळं आहे, बाकी काही नाही. अगदी म्हणजे नसेल तुम्ही नंतर करणार असाल ऐकून आता तरी ठीक आहे, हरकत नाही. सो चला आता आपलं असाइनमेंट सुरू करूया आपण. 5:40 झालेत ना. येस येस करूया. सो प्रत्येकाला लक्षात आलं असेलच की कशावर आपल्याला लिहायचंय. मग तो पार्ट सगळ्यांनी सिलेक्ट करा. तृप्ती मॅम, तुम्ही 150 आउट ऑफ 150 दिले, मग तुम्ही आज कसं असाइनमेंट करणार आहे? मी तेच तुम्हाला विचारलं होतं. मला पण लक्षात नाही आलं कारण का मी माझ्या बॉडीकडे बघता आत्ताच्या क्षणाला मी एकदम परफेक्ट आहे. ओके, ठीक आहे. मग तुम्ही रॅन्डम कोणताही सिलेक्ट करा ज्यावर तुम्हाला काम करावं असं वाटत असेल असा. ओके, थँक्यू. किंवा तुम्ही असा कुठला पार्ट सिलेक्ट करू शकता तृप्ती मॅम, की आता फॉर एक्झाम्पल आत्ताच्या क्षणी तुम्हाला असं फील झालंय की तुम्ही एकदम फिट अँड फाईन आहात, पण मे बी जसं आता प्राजक्ता मॅम बोलल्या की मागच्या आठवड्यात किंवा मागच्या काही दिवसांमध्ये जर तुम्हाला एखाद्या पार्टमध्ये चॅलेंजेस असतील तर तो तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. आणि तो जर ओके, तुम्हाला मिळाला, जर तसा कुठला पार्ट तुम्हाला मिळाला असेल तर मग तुम्ही जरी आता या क्षणी फिट अँड फाईन आहात तरी तुम्ही ते 100% नाही देऊ शकत मार्क्स. का? कारण की अश्विन मॅमने पण हेच सांगितलं की पास्ट म्हणजे आता करंट काळ जो असतो तो म्हणजे काही दिवसांपूर्वीचा आणि आत्ताचा, आजचा दिवस आणि आत्ताचा क्षण. तर मग जर तुम्हाला काही दिवसांपूर्वी पण जर कशात चॅलेंजेस असतील तर तुम्ही त्याच्यावरती लिहू शकता. ओके, दॅट मीन्स चालेल. तुमच्या त्या पार्ट वरती तुम्हाला गरज आहे अजूनही. आय गेस मला येस, वाटतं काही नाही तर आपण सगळे माइंड साठी करू शकतो. येस. थँक्यू. माइंडसाठी तर लिहायलाच पाहिजे सगळ्यांनी. हम्म. कारण असं कोण व्यक्ती आहे आता आपल्या या आपल्या या मीटिंग मध्ये जितके पण लोक आपण आहोत, असं कोणी आहे का की ज्यांना 24 तासात एकही निगेटिव्ह थॉट नाहीयेत माइंडमध्ये? बिलकुल आहे नाही. असं कोणी? तसं कोणी असेल तर आत्ताच्या आत्ता चॅटमध्ये लिहा की हो मी आहे. हो लिहा. प्लीज असं ऍड्रेस करा. असं कोणीच नसेल मॅम. ठीक आहे, तर चला आता असाइनमेंटला सुरू करा. सगळ्यांना क्लिअर झाली असाइनमेंट, राईट? येस. नुसतं कॅमेऱ्याकडे बघत नका बसू. आम्ही असाइनमेंटचे फोटो पाठवायला लावीन ग्रुपवर. मी लेग साठी लिहित आहे. तर सध्या मला चॅलेंज आहे. तर मग मी लहानपणीचं एक लिहिते की मी लहानपणी खूप छानपणे पळत होते. असे 5 लिहायचेत ना? 5 हो, लिहा. वकदारे लिहायचेत ना? ऍक्च्युली हा नंबर आयडियल ऑफ. स्टेट आहे ना, ती आपल्याला इमॅजिन करायची आणि करंट साठी लिहायचंय. पण ठीक आहे, आपल्याकडे वेळ आहे 20 मिनिट्स, तर आपण 5 ह्याच्यासाठी लिहूया. लहानपणीचं भूतकाळासाठी, प्रेझेंटसाठी 5 आणि भविष्यासाठी 5. चालेल ना? हो. हो, ठीक आहे. आणि हे मी लिहित लहानपणी असताना छानपणे तुमचा पळत जो होते. पण बॉडी पार्ट साठी तुम्ही करताय ना, प्लीज त्याला टच करा दुसऱ्या हाताने आणि असं गोंजारत राहा. जसं आपण लहान मुलाला, मनीमाऊच्या पिल्लूला लाड करतो, तसं छान क्यूटनेस तुम्ही त्या तुमच्या बॉडी पार्टला द्या. मी खूप एक छानपणे एक्झाम्पल लंगडी शेअर फिरत करा होते. परदेशी कोणीतरी आयडियल स्टेटचे कोणीतरी एक्झाम्पल शेअर करा लवकर लवकर. तुम्ही शेअर करा दीपक सर एखादं एक्झाम्पल, तुम्ही जो बॉडी पार्ट घेतला असेल त्याच्या रिलेटेड. मी स्पाईन साठी खूप घेतलंय. हं. ओके. सो हॅपी अँड ग्रेटफुल फॉर माय नाही, मग स्पाईन. स्पाईनची आयडियल स्टेट काय म्हणू शकता तुम्ही? काय असू शकते तुमच्यासाठी? आता मी एक्सरसाइज जेव्हा करायचो तेव्हा खूप चांगल्या पद्धतीने करायचो. लोक मोटिवेट व्हायचे माझ्याकडे बघून. तर ते माझे खूप चांगली स्टेट असायची त्यावेळेला लोक नाही, पण कॉलेजमध्ये. तुम्हाला कसं फील मला व्हायचं जेव्हा तुम्ही हेल्थ डेडलिफ्ट इन्शुरन्स करत खूप असाल? हेल्थी.
किंवा वेगळे लॅट पुल डाऊन वगैरे करत असाल तेव्हा मेजरली तुमच्या स्पाईनचा म्हणजे शोल्डर वगैरे हँड्स वगैरे सोबत तुमच्या स्पाईनचा सुद्धा खूप मेजर रोल आहे त्याच्यामध्ये राईट. तर तुम्ही त्या स्टेटसाठी त्या एका एक्सरसाइजसाठी 5 ग्रॅटिट्यूड सहज लिहू शकता स्पाईनसाठी. करेक्ट. मग ते लिहा तुम्ही स्पाईनसाठी आणि इफ अजून एक तुम्ही एक्झाम्पल स्पाईन सिलेक्ट केलं तर. अजून एक एक्झाम्पल स्पाईनचं आपण घेऊ शकतो की जसं आता लहानपणी आपण जेव्हा आपण बसतो आपण एकदम ताठ बसतो, आपण कधी पण असं वाकून किंवा स्वतःला बेंड करून बसत नाही. आपण लहानपणी एकदम एनर्जेटिक असतो आणि ताठ बसतो. पण हेच तुम्ही आत्ता जर ऑब्झर्व केलं तर आता आपण बऱ्याचदा टेकून बसतो. मग आता आपण टेकून का बसतो? म्हणजे आपल्याला आपल्या स्पाईन वरती वर्क करण्याची गरज आहे. राईट. व्हेरी गुड एक्झाम्पल. ओके थँक्यू. टेकून बसणं. इव्हन आपण मेडिटेशन करताना पण आधार घेतो चेअरचा म्हणा, भिंतीला टेकून. हो. सो लिहा आता पटपट. आय गेस सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल आता. प्लीज असाइनमेंट कम्प्लीट करायची आहे. त्यासाठी आपण आज सेशन पण थोडं लवकर स्टार्ट केलंय कीर्ती मॅमने. आपण सगळ्यांनी आज ब्रेन साठी सुरुवात करायची ना, वेगवेगळं कशाला, एक स्पाइन दुसरा ब्रेन. ऍक्च्युली मॅम ते स्नेहा मॅमने चॅट बनवून घेतलेलं ना आपल्याकडून आता. तर तो मग बघितला मी पण हा तेच करते ज्याच्यामध्ये आता. कमी रेटिंग आहे तो पार्ट सिलेक्ट केलाय असं. तो मला ब्रेनच वाटतोय, कारण की ब्रेनच आहे जो हम्म. म्हणजे हा कोणी आम्ही असं म्हणू पाहायचं शकत नाही की घेतलंय. माझी ब्रेन पॉवर खरंच एकदम बरोबर स्ट्रॉंग आहे आहे. कीर्ती मॅम. सगळ्यात ब्रेनचा आधी आहे. सगळ्यांनी ब्रेनवरच केलं पाहिजे. बरोबर ब्रेनच आहे. आहे. म्हणून ब्रेनच आहे. कदाचित मी लेग्स निवडलेत. मी पण लेक्चर आपण निवडलाय. इमोशन्स वरती काही नाही लिहिलं त्याच्यामध्ये. बॉडी पार्ट्स आहेत पण आपले इमोशन्स पण असतात जे फ्लक्च्युएटिंग असतात. तर आपण त्याच्यावरती ग्रॅटिट्यूड कसं लिहू शकतो? इमोशन्स इन द सेन्स आता जे एनर्जी. सिलेक्ट केलंय सगळ्यांनी ते कंटिन्यू करा. आता कीर्ती मॅमने आपल्याला खूप भारी पॉइंट दिलाय ब्रेन. सो ते वाटलंच तर प्रॅक्टिस आपण आता नंतर करूया, कारण आपण मिडल ऑफ द हे आहे राईट. ओके चालेल ना कीर्ती मॅम? चालेल चालेल. पीसफुल अँड येस काम येस. ब्रेन. येस. प्रेझेंटचे 5 झाले का लिहून सगळ्यांचे? नाही मॅडम. ओके फाईन लिहा. पाचचे लिहायचे ना, हम्म. आधी पाचचे लिहायचे आहेत ना. येस येस. सॉरी सॉरी. थँक्यू फॉर करेक्शन अस्मिता मॅम. पास्ट आहे. हम्म. झाले लिहून सगळ्यांचे पाससाठी? हो पास हो. झाले. यस. ठीक आहे. आता प्रेझेंटसाठी लिहा मग. मॅडम एक प्रेझेंटचं सांगा ना. जसं तुम्ही कोणता बॉडी पार्ट सिलेक्ट केला सुचिता मी मॅम? लेगच घेतलाय, जसं मी ओके. भूतकाळात लिहिलं. सो आता तुम्ही चालत किचन मध्ये जाऊ शकता राईट. हो स्वतःचा हो स्वतः मूव्ह होतोय पाय तुमचा. तुम्ही हो ऑफिसला जाऊ शकता. ऑफिसमध्ये तुमचा म्हणजे बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन कुठून उतरून तुम्ही सहजपणे ऑफिसमध्ये डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचू शकता राईट. हो. तुम्ही फिरायला गेलात तरी तुम्ही चालू शकता. आता सुद्धा तुमच्या बरोबर पायांमुळे तुम्ही आरामात बसलेले आहात. बरोबर. हे प्रेझेंट मध्ये लिहू शकतो आपण. ओके. तसं हे एक्झाम्पल मी लेक्सचं दिलं, तसंच आता सगळ्यांनी बघा तुमच्या ह्याच्यासाठी. आणि जर त्या पार्ट मध्ये चॅलेंजेस असेल तर कसं लिहायचं मग आता?
तरी सुद्धा जसं की कोणता बॉडी पार्ट आहे तुमचा? मी स्टमक साठी घेतलंय. ठीक आहे, पण तरी पण स्टमक मध्ये चॅलेंज आहे म्हणून तुम्ही खाणं थांबवलंय का? नाही. आपण त्याच्या अकॉर्डिंग फूड घेतोय, राईट? म्हणजे आता समजा कोणाला स्टमक पेन आहे तर डॉक्टर सांगतात हलकं फूड घ्या. मग तुम्ही ठीक आहे भाकरी चपाती नाही खाऊ शकत आहे, पण तुम्ही मूग डाळीची खिचडी खाताय आणि तुमचं पोट ते ऍक्सेप्ट करतंय. हम्म. करेक्ट. मग तुम्ही त्यासाठी लिहा की पाणी पचवलं जातंय. तुम्ही जे मेडिसिन्स घेताय ते तो ऍक्सेप्ट करतोय. म्हणजे काही ना काही प्रेझेंटसाठी आपण डेफिनेटली लिहू शकतो. म्हणजे 5 लिहिणं खूप कमी आहे, बट हम्म. स्टील लिहू शकतो. आणि प्लीज कोणी विचारा जर तुम्हाला सुचत नाही. आता जसं अस्मिता मॅम, सुचिता मॅमने विचारलं. आय गेस तुम्हाला दोघींना आयडिया आली असेल ना मॅम आता? हो हो, हो. आली आली. हां. थँक्यू. एक एक्झाम्पल शेअर करू खरी लिहिते. तुम्हाला कमेंट करायची तर करा त्याच्यावरती. तर मॅडमने जसं सांगितलं की स्टमक साठी लिहायचंय, तर तुम्ही स्टमक साठी असंही लिहू शकता की तुम्ही जी केअर करताय स्टमक साठी त्याच्यासाठी स्टमक किती चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स करतोय आणि त्याचे तुम्हाला पॉझिटिव्ह इफेक्ट येत आहेत. तर तुम्ही डाएट करताय तर डाएटसाठी तुम्हाला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येत आहे. तुम्ही चांगलं हेल्दी फूड खाताय तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ते स्टमक रिस्पॉन्स करताय, ते कमी होत आहे किंवा ते हील होत आहे, की ते चांगल्या पद्धतीने हिलिंग मिळतं त्याच्यामध्ये. असं कालचं एक एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलेलं होतं. हम्म. पॉझिटिव्ह हिलिंग इफेक्ट किती चांगले येतात त्याच्यासाठी तुम्हाला. राईट. झाले 5 लिहून मॅडम. ठीक आहे. मग आता फ्युचरसाठी तेच. लिहा की तुम्हाला तुमची आयडियल स्टेट काय हवी आहे. की जसं की आता काय चॅलेंज येतं तुम्हाला लेगमध्ये? की समजा कोणी मांडी घालून नाही बसू शकत आहे फार काळ, राईट? मग हम्म. तुमचं आयडियल स्टेट काय आहे की तुम्हाला देवाची पूजा करताना 1 तास उभं राहून किंवा पफीवर न बसता मस्तपैकी मांडी घालून धरती मातेवर बसून तुम्हाला छान पूजा करायची आहे. तुम्ही कुठे प्रवचनाला जाताय जिथे खाली बसायची अरेंजमेंट असते तिथे तुम्ही बसू शकता. हे आपापल्या याने ओके. ठरवायचं आहे. एज नुसार आय गेस ते चेंज होऊ शकतं. जसं आता मी ओके. बोललं की मला एका ठिकाणी ट्रेकला जायचंय, सो तिथे मला खूप जास्त गरज आहे यासाठी ग्रॅटिट्यूड करण्याची, सो म्हणून मी यासाठी करतेय, राईट? तसं लिहू शकता ओके. फ्युचरसाठी. म्हणजे भविष्य काळात तुम्हाला कसं हवं आहे इन शॉर्ट. आता अस्मिता मॅम पण फ्युचरमध्ये त्यांचं स्टमकची काय आयडियल स्टेट हवी आहे की हेल्दी फिट फाईन. जसं की आता काहीतरी असं असू शकतं अस्मिता मॅम किंवा कोणाला पण, नॉट ओन्ली अस्मिता मॅम, की एखादं फूड खाल्ल्याने एखादं स्पेसिफिक समजा छोले खाल्लं किंवा काय खाल्लं तर स्टमक थोडं चांगला रिस्पॉन्स नाही करत आहे. पण मग हाच रिस्पॉन्स तुम्हाला कसा हवा आहे? बेस्ट हवा आहे, अमेझिंग हवा आहे, राईट? तर मग तुम्ही तसं लिहायचंय की आय एम सो ग्रेटफुल टू माय स्टमक बिकॉज इट इज गिव्हिंग मी अ वंडरफुल रिस्पॉन्स वेल आय एम इटिंग छोले, किंवा मी पिझ्झा खाईन तेव्हा. व्हॉट एव्हर इट इज, जे पण तुम्ही खाल्ला त्याच्यासाठी. आणि कारण परत एकदा कुठेतरी ही आपण जर गरज असते, त्याच्यातूनच हे इच्छा पण निर्माण होते आपली की मला हे असं हवं आहे. किंवा आधी ते आयडियल होतं की लहानपणी किंवा 1 आठवड्यापूर्वी सुद्धा तुमचं स्टमक एकदम उत्कृष्ट लेवलला होतं, बट समहाऊ आपले ग्रॅटिट्यूड थोडेसे कमी पडले आणि त्याने रागवायला सुरुवात केली आपल्यावरती. पण मग आता आपण ग्रॅटिट्यूडच्या वेने त्याला पॅम्पर करू शकतो, त्याचे लाड करू शकतो आणि तो सुद्धा छान फिट फाईन हेल्दी होईल. आणि अजून एक जस्ट ॲड ऑन करायचं आहे की आज ज्याने कोणी जो बॉडी पार्ट आपला सिलेक्ट केला आहे ना, तर त्याला नाव द्यायचं आहे. की जसं मी माझ्या पायांना दिलंय हेल्दी लेग्स, ठीक आहे? तर मी आज दिवसभरात जेव्हा पण केव्हा मला वेळ मिळेल, आवर्जून असं नाही, पण जेव्हा पण केव्हा, आता समजा मी खूप चालली आणि मी बसल्यावर कसं म्हणते आई गो कसले दमली, तेव्हा मी म्हणेल अरे वा हेल्दी लेग्स किती छान, व्हेरी गुड व्हेरी गुड, असं करायचं आपण, ठीक आहे? ओके. तर लिहित अस्मिता असताना मॅम आपण तुम्हाला छान थोडं
जास्त करायचंय. तुम्ही पाणी प्यायलात तरी तुम्हाला म्हणायचं अरे वा, मस्त स्टमक व्हेरी गुड. हो. वा. मॅडम तुम्ही खूप छान एक्सप्लेन केलं, खूप छान वाटलं. हम्म. मस्त लिहायलाही मजा आली. येस, खूपच असं छान तुम्ही वाटतं. सगळं आता कीर्ती मॅमने जसं सांगितलं किंवा स्नेहा मॅमने पण सांगितलं तसे अजून जास्तीत जास्त तुम्ही बॉडी पार्टसाठी हे एक्सरसाइज करू शकतात. आपण रिटर्नमध्ये एकच बॉडी पार्ट केला, पण कदाचित तृप्ती मॅम सोडून कोणीच 150 पैकी 150 मार्क्स नाही दिलेत, राईट? कुठेतरी कोणी 4 घेतले असतील, कोणी 2 घेतले असतील, कोणी 6 घेतले असतील. म्हणजे जिथे 8 आहे तिथे सुद्धा तो बॉडी पार्ट सुद्धा आपण सिलेक्ट करायचा आहे, कारण आपण 10 नाही देऊ शकलो. सो छान आणि उत्कृष्ट मध्ये जो डिफरन्स आहे ना, जी थिन लाईन आहे ती क्रॉस करायची आहे आपल्याला ग्रॅटिट्यूडच्या सहाऱ्याने. आणि चार्टमुळे आपल्याला हे पण हा पण एक बेनिफिट आहे की आता आज दिवसभरात ठीक आहे, आत्ताच्या क्षणाला मी हा चार्ट बनवलाय, पण आज दिवसभरात माझं शरीर जे जे काम करणार आहे तर त्यानुसार आता आपल्याला लक्षात आलंय. सो जेव्हा जेव्हा माझ्या माइंडमध्ये आता निगेटिव्ह थॉट येईल, मला लगेच कळेल की नाही, मला तर 8 किंवा 10 मार्क्स द्यायचे, तो मी लगेच तिथेच माझ्या निगेटिव्ह थॉटला कट करू शकते. सो हा पण एक बेनिफिट आपल्याला खूप होणार आहे या चार्टमुळे. मला तर खूप असं वाटतंय की यामुळे आपल्याला आपल्या इमोशन्सवर, आपल्या थॉट्सवर खूप कंट्रोल करता येणार आहे. राईट. तुम्ही आणि जसं जसं लिहिताय ना तसं तसं त्याला पॅम्पर केलं ना तर त्याने खूप चांगले इफेक्ट येतात. म्हणजे जसं आपण मी गुडघ्याबद्दल लिहितोय त्याला जरा पॅम्पर केलं, त्याच्यावरती हात फिरवला तर खूप बरं वाटतं आणि रिस्पॉन्स मिळतो बॉडीकडून. मॅडम 5:55 झालंय. ओके. प्रतिभा मॅम, तुमचं लिहून झालंय का? म्हणजे मनीचा असाइन घेऊ शकतो आपण. ठीक आहे, सगळ्यांचं झालंय का लिहून? हो मॅडम. सगळ्यांनी सांगा, एक दोघच जण बोलतात मग बाकीच्यांचं लक्षात येत नाही. झालंय, पूर्ण माझे ओके. नाही एक दोन मग झालेलं पण राहिले ते झालेलं आहे. मग मी नंतर लिहीन. ठीक आहे, माझं पण राहिलंय फ्युचरचं, मी लिहिल नंतर मग. ठीक माझं आहे पण प्रतिभा मॅम. फ्युचरचं राहिलंय, नंतर लिहिते मी. ओके, चालेल. प्रतिभा मॅम, तुम्ही म्यूट वरती आहे हा. सगळ्यांनी आपल्या नोटांचं बंडल घेऊन या. भर भर के पैसे लाओगी नो. किती मॅम, तुम्ही आले का पुण्याला? उद्या येणार आहे? ओके. मला एक विचारायचं होतं. हा, बोला. जर आता गावाला जाणार आहोत, म्हणजे हम्म. मी 1-2 नेमकी नाहीये, तर तिथं मग आपण हे पैसे कॅरी करू शकतो का? म्हणजे घेऊन जाऊ येस, शकतो का येस, आपल्याला? डेफिनेटली. ओके, थँक्यू. येस, थँक्यू. येस, Yes. प्रतिभा मॅम, ओव्हर टू यू. ओके, थँक्यू. घेतल्यात सगळ्यांनी नोटा? सगळ्यांनी स्प्रेड करा आणि दाखवा सगळ्यांकडे. ओके, स्टार्ट करूयात. वाव, थँक्यू सो मच. किती भरभरून पैसे आहेत माझ्याकडे. वाव, थँक्यू, थँक्यू सो मच परमेश्वरा, मला एवढी भरभरून लक्ष्मी माता देण्यासाठी. आय लव्ह यू. थँक्यू सो मच प्रभू, मला पाहिजे तेवढे पैसे भरभरून पावसासारखे देण्यासाठी. थँक्यू, 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 थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. आय लव्ह यू मनी. आय लव्ह यू मनी. आय रिअली लव्ह यू मनी. वाव, किती सगळ्याच चारही दिशांनी माझ्याकडे भरभरून पैसा येतोय. वाव, वाव, आणि तो मला कंटिन्यू चिपकून राहतोय. वाव, किती आनंदाने मी त्याला एक्सेप्ट करते. वाव, आणि तो तो पैसाही मला भरभरून प्रेम देतोय. वाव, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच मनी. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. आय लव्ह यू लक्ष्मी मा. वाव, मी किती एन्जॉय करू शकते. मला जे पाहिजे ते सगळं मी मिळवू शकते. वाव, थँक्यू लक्ष्मी मा. सतत माझ्याकडे चिपकून राहण्यासाठी. वाव, मी मनी मॅग्नेट आहे. सतत तो पैसा माझ्याकडे येतो येतो आहे आणि माझ्याशी कंटिन्यू चिपकून राहतोय. आणि वाव,
मी आनंदाने पैसा देते देखील आहे. वाव, छान, किती सुंदर. आणि तो पैसा माझ्याकडे 10 पट 20 पट होऊन परत येत आहे. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. 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 तो पैसा माझ्याकडे कधी गिफ्ट म्हणून येतोय, कधी सोन्या चांदी मधून येतोय. वाव, किती सुंदर. वाव, मला त्या पाहिजे त्या सगळ्या वस्तू मला गिफ्ट मिळत आहेत आणि मी इझिली स्वतः देखील घेऊ शकते. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. 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 वाव, किती कलरफुल नोट्स आहेत. वाव, पैशांचे तर माझ्याकडे बंडलच्या बंडल पडलेत. मी दिवसभर मोजत राहते. वाव, कंटिन्युअसली मोजत राहते आणि तो आनंद घेत असते. त्या नोटांचा वास किती सुंदर आहे. त्यातच मी पूर्ण मग्न होऊन ते मोजतच राहते. वाव, थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. मोजताना त्या नोटांच्या प्रत्येक नोटचा किती सुंदर कलर असतो. डोळ्यांना किती सुखकारक वाटतो, किती आनंददायी वाटतो तो रंग. वाव, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. तुम्ही प्रत्येक नोटसाठी जे कलर वापरले, जी इंक वापरली, ती किती सुरेख आहे, किती परफेक्ट आहे. वाव, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. माझ्या आयुष्यात असलेल्या सगळ्या मनी चॅनलसाठी खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद माझ्या पॅरेंट्सला, माझ्या सगळ्या रिलेटिव्हजला, माझ्या सगळ्या फ्रेंड्सला खूप खूप धन्यवाद लक्ष्मी मा. माझ्या सर्व योगा क्लायंट्सला खूप खूप धन्यवाद लक्ष्मी मा. जिथून मी इझिली मला मनी मिळतोय, इझी मी लक्ष्मी माता मिळवते आहे, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. माझ्या स्वतःच्या एफर्टसाठी सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. आय लव्ह यू लक्ष्मी मा. आय रिअली लव्ह यू. रिअली लव्ह यू लक्ष्मी मा. थँक्यू. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या पैशांसाठी मी खूप खूप आभारी आहे प्रभू. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या पैशांसाठी मी खूप खूप आभारी आहे प्रभू. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या पैशांसाठी मी खूप खूप आभारी आहे प्रभू. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. लव्ह यू. मला रिअली लव्ह यू. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू प्रतिभा प्रतिभा मॅम. मॅम. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू सो मच एव्हरीवन. कोणाला वाव मोमेंट शेअर करायचे असतील तर करू थँक्यू शकता तुम्ही. सहा दोनचा मुहूर्त आहे वाव मोमेंट शेअर करायचा. पटकन बोला. वाव, कोणीच नाही शेअर वाव करत. मुवमेंट आहे का? माझ्यासाठी माझ्या वाव ही माझ्या मोमेंट मॅडमने हे आहे. बोला तुम्ही. बरं, काल जो मेसेज आला कीर्ती मॅमचा की उद्या 2 तारखेला अश्विन मॅम, आणि मॅम, ईशजी आणि सगळे येणार आहेत आणि त्यांच्यासोबत आपण वेळ स्पेंड करू शकणार आहोत. तो आनंद असा भरभरून होता, गगनात मावेना असा होता. त्यासाठी खूप खूप थँक्यू कीर्ती मॅम. हीच माझी वाव. येस वाव. कीर्ती मॅम. आय गेस ऍक्च्युली माझी सगळ्यांची पण वाव तीच मुवमेंट आहे तीच आहे. वाव मुमेंट. पण मी ऍक्च्युली ते मॅनिफेस्ट केलं होतं की अश्विन मॅम स्वतः येतील माझ्याकडे म्हणजे पुण्यात. पण आता काही कारणास्तव मी 2 तारखेला नाहीये. तर एक दुःख श्रुती आहे मॅम, माझ्या मनात. वाव मोमेंट. सॉरी. इट्स ओके. ठीक आहे. लक्षात आली की तृप्ती मॅमची वाव मोमेंट सगळ्यांना. व्हेरी गुड. पण वाव. मला खूप आनंद होतोय की म्हणजे मी मॅनिफेस्ट केलं आणि ते पूर्ण झालं. त्याच्यासाठी खरंच थँक्यू फॉर माय सेल्फ. वाव, मस्त. चलो काल मी नेक्स्ट. मल्टीटास्किंग काल मी मल्टीटास्किंग केलं आणि बरेचशी कामं माझी घर बसल्या फोनवर झाली. तर ती माझी फार म्हणजे वाव मुवमेंट होती. असं खूप दिवसांनी घडलं बेसिकली. एक सिंगल सिंगल कामावरती फोकस होता, पण आता मल्टीटास्किंग मध्ये परत दीपक सर, वाव मोमेंट. वाव आवाज मोमेंट येतोय शुड बी पॉझिटिव्ह ओनली. का? खूप दिवसांपासून झालं नाही. दिस इज नॉट अ वाव मोमेंट, राईट? काल मी ऍक्च्युअली खूप चांगली चांगली कामं 2-3 कामं छान पद्धतीने केली माझी. ती मनी रिलेटेड अमेझिंग. आहेत. थँक्यू सो मच. वंडरफुल. थँक्यू फॉर मॅम मी करेक्शन. मॅम मी उंदीव बनवला होता माझ्या भावंडांसाठी. त्यांना एवढा आवडला, खूप आवडला. माझ्यासाठी तो वाव मोमेंट होता. वाव, मस्त.
काल मला आमची एक जुनी शेजारी खूप दिवसांनी भेटली, ते वाव मोमेंट होती माझ्यासाठी. वाव. नेक्स्ट. माझ्यासाठी वाव मोमेंट ही आहे की आज कीर्ती मॅमचा चेहरा मला दिसत आहे. हा ना, खूप दिवसांनी यांचा. नाहीतर येस मॅम. मी आजकाल पण वाट बघतेय की तुम्ही कधी पुण्याला येऊन मस्त छान दररोज व्हिडिओ ऑन करताय. लवकर या आता. लक्षात येत आहे ना, जे लोक व्हिडिओ ऑफ करून बसतात त्यांना कसं वाटतं समोरच्या व्यक्तीला असं बघणं, वॉलपेपर खरंच. तुमचा किंवा नावाचे इनिशियल, खरंच आणि का आहे. आम्ही म्हणत असतो व्हिडिओ ऑन करा. हा ना, वैशाली मॅम, अस्मिता हा, मॅम. हा, आज किती मॅम. हो प्राजक्ता मॅम, आज तुमचा पण आम्हाला चेहरा दिसला नाही. हो, कारण प्राजक्ता मॅम एवढी पॅक होऊन बसली आज की तुम्हाला ओळखायला पण नाही यायचं प्राजक्ता आहे म्हणून. आम्हाला आवडेल ना तसं पण बघायला. आम्ही तिथं एक्सपिरियन्स करेल काश्मीरचा. ठीक आहे, मी माझी वाव मोमेंट शेअर करते. वाव, काल मी खूपच छान. इकडे ऍक्च्युली मी जस्ट रिअल. ते हाऊस बोट मध्ये आहे आणि इकडे कॉमन एरियामध्ये नाहीये ना हीटर, त्याच्यामुळे खूप छान हे दिसतं होते, मॅडम. पण छान आहे. थँक्यू मॅम. छान दिसतं. सो माझी वाव मोमेंट आहे कालच्या डे मधली, की काल मी काश्मीरचा जो लाल चौक आहे तिकडे विजिट केलेलं आणि तिकडे फोटोज काढले. सो खूप छान वाटलं मला ते हिस्टॉरिकल प्लेस विजिट करून आपलं. वाव, खूप छान. येस, मस्त. थँक्यू. बाकी लोक पण शेअर करा अजून, नाहीतर मग आपण सेशन जॉईन करूया तिकडे. हो मॅम. रिअल काश्मीरी वाटतंय कारण की खरंच ते फील तुमच्यामध्ये आलंय चेहऱ्यावर काश्मीरलाच वगैरे. गेल्या त्या. आय नो. बघायला मजा वाटतीये, लिहायला मला खूप मजा आली आज. किती आहे सध्या टेम्परेचर मॅम तिकडे? खूपच छान वाटतं. अरे -1च्या खाली तर गेले आज. बर. इकडे तर अजून कमी आहे पाण्यामुळे. अच्छा. बापरे. वा वा वा, खूपच छान. या मॅम, आय हा, गेस छान आहे. रेकॉर्डिंग स्टॉप करू शकता तुम्ही आता. हम्म. मॅम, आपण सगळ्यांनी पण तो एक्सपिरियन्स करायचा आहे. कोणता मॅम? तुम्ही आता